हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएम एजुकेशन। आज वीडियो रे तुम सप्तम श्रेणी साहित्य सौरभ बहिर दरजा खोलीदेवा चैप्टर अभ्यास कार्य आलोचना करवा। आम पूर्व वीडियो रे तुम सप्तम श्रेणी साहित्य सौरभ बहिर न्याय विचार चैप्टर अभ्यास कार्य आलोचना कर सारी जो मैंने देखी ना डिस्क्रिप्शन रे लिंक अच्छी देखी नेबे। प्रश्न 1 उत्तर कुह। क नंबर बुला और रहीम किए? एथिर उत्तर हम बुला और रहीम दुई जन गरीब पिला। सेमाने प्रधान बाबूंको इटा भाटी रे काम करी पेट पोषंती। तांको मनरे पाठ पढ़िबा पई यथेष्ट आग्रह थिले मध्य सेमाने स्कूल को आसी पारंती नहीं। परवर्ती समय रे शिक्षकंको कथारे सेमाने स्कूल को पाठ पढ़िबा पई आसीछंती। प्रश्न ख सेमाने केउठी प्रवेश करिथिले? उत्तर छुट्टी दिने केही नथिबा बेले निजर आग्रह पाई सेमाने अर्थात बुला और रहीम स्कूल घरे प्रवेश करिथिले। प्रश्न ग सेमानंकर कहा सहित भेट हैला? उत्तर सेमानंकर स्कूल घरे थिबा अवस्था रे शिक्षकंक सहित भेट होइतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन सेमाने तांको सहित कोन कथावार्ता हेले? उत्तर बुला और रहीम स्कूल घरे प्रवेश करी जग धरी शिक्षकंक छवि आंकुथिला बेले शिक्षक सेठारे पहुँची थिले। शिक्षकंकु देखि सेमाने भयरे पलाई जिबा पई चाहिला बेले शिक्षक सेमानंकु भय न करिबा पई कहिथिले। सेमानंकु पाखकु डाकी से सेमानंक विषय रे बुझिथिले। एते कम बयसरु काम करी पेट पोषुथिबा कथा जानी दुख प्रकाश करिथिले। सेमानंकु पाठ पढ़ार लाभ कथा बुझाइथिले। सेमानंकु ता परदिन ठारू घंटाए घंटाए स्कूल को आसी पाठ पढ़ी जिबाकू कहिथिले। प्रश्न 1 प्रधान किए? से किपरि लोक थिले? एथर उत्तर हबो प्रधान हेउचंती स्कूल रो प्रतिष्ठाता, गाँर जणे मुरबी लोक। से संकीर्ण मना और रक्षणशील लोक थिले। प्रश्न 2 प्राय 100 शब्द मध्य उत्तर लिख। क नंबर शिक्षक जणे उदार व्यक्ति थिले बोली किपरि जानुछ? उत्तर दरजा खोली देबा एकांकिकार अन्यतम मुख्य चरित्र हेउछंती शिक्षक। तांकू गाँ लोके डाकंती मास्ट्रे, पिला डाकंती गुरुजी। साधारण लोकंक दृष्टि रे से शिक्षक। शिक्षक थिले जणे उदार प्रकृतिर मनीष। सबु वर्गर पिला मानंकु स्नेह देई पाठ पढ़ाइबा तांकर उद्देश्य। स्कूल घर को बुला और रहीम प्रवेश करी चौक रे चित्र करुथिले भी से सेमानंको उपरे विरक्त होई नाहंती, बरं सेमानंकु से चित्र करिबा पई उत्साहित करिसंती। सेमाने अल्प बयसरु काम करी पेट पोषुथिबारु तांका प्रति सहानुभूतिशील होइसंती। काली ठारू स्कूल को आसी घंटाए घंटाए पाठ पढ़िले सेमाने अनेक पाठ जानि जिबे बोली कहिसंती। शिक्षक थिले समभावापन्न मनीष। तांका दृष्टि रे धनी दरिद्र हिंदू मुसलमान समस्ते समान। समस्तंकु से समान दृष्टि रे देखुथिले। एपरिकी से प्रधान बाबूंको पुआ सत्य को जेपरी स्नेह करुथिले गरीब पिला बुला और रहीम को मध्य सेहीपरि भल पाउथिले। तांको ठारू स्नेह आदर पाई समस्ते तांको भल पाउथिले। प्रधानंक मनरु संकीर्णता दूरेई देबा पाई से कहिथिले एटा सरकारी विद्यालय, एठी समस्तंकर पढ़िबार अधिकार अछि। विद्यालय पाई उच्च नीच धनी गरीब हिंदू मुसलमान समस्ते समान। एठी जाति धर्म वर्णर प्रश्न उठिब कौठु? उपरोक्त विचारधारारू स्पष्ट हुए जे शिक्षक जण उदार व्यक्ति थिले। प्रश्न ख सत्य एवं ता बापा प्रधानंकर मनोवृत्ति परस्पर विपरीत थिला किपरि? एथर उत्तर हबो नाट्यकार नारायण साहूंक रचित दरजा खोली देवा नाटक एक समाज शिक्षामूलक सृष्टि। जाति धर्म वर्ण निर्विशेष सबु पिलांकर जे शिक्षा पाइबार अधिकार रहिछि नाट्यकार एहा सूचाई देबाकू चाहिचंती। एही नाटक रे सत्य एवं ता बापा प्रधानंकर चरित्रर जे विशिष्ट दिग देखाइछंती ताहा परस्परर विपरीत धर्मी। सत्य सरल निष्कपट उदार एवं सहज पिला।
ସେ ତା ବାପାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରେ। ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଏ। ବୁଲା ଓ ରହିମଙ୍କର ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ବେଳେ ସତ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରେ। ତା ଯୁକ୍ତିରେ ସ୍କୁଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ରହିଅଛି। ସତ୍ୟ ଜାତି ଓ ବର୍ଣ୍ଣଭେଦ ମାନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ତାହା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ସତ୍ୟ ବୁଲା ଓ ରହିମକୁ ବିଛଣା ଉପରେ ବସିବାକୁ କହିଲା ବେଳେ ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ବାରଣ କରନ୍ତି। ରହିମକୁ ପିଟିବାକୁ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ। ସତ୍ୟ ତା ବାପାଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରେ। ଯୁଗ ବଦଳି ଯାଇଥିବାରୁ ବୁଲା ଓ ରହିମର ପାଠ ପଢ଼ିବା ଅନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଖଟାଇବା ଅପରାଧ ବୋଲି ସତ୍ୟ କହେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନ କହନ୍ତି ସେମାନେ ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ, କାମ କରିବେ। ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଲା ଓ ରହିମକୁ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବାକୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟ କହିଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ସମାନ ରକ୍ତ। ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ କେବେଠାରୁ ଲୋପ ପାଇଲାଣି। ଏଭଳି ବିଚାର ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦଣ୍ଡନୀୟ। ଯଥାର୍ଥରେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ତା ବାପା ପ୍ରଧାନଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ପରସ୍ପରର ବିପରୀତ ଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଗ. ସତ୍ୟ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲା କାହିଁକି? ନାଟ୍ୟକାର ନାରାୟଣ ସାହୁ ଦରଜା ଖୋଲିଦେବା ନାଟକରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଜାତି, ଧର୍ମ ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇବାର ଅଧିକାର ଅଛି ବୋଲି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସତ୍ୟ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ବାସ୍ତବ ଘଟଣାର ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ତାର ବାପାଙ୍କର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଉଦାରବାଦୀ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବାର ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ଯେ ତାର ଗୁରୁଦେବ ଉଚିତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବୁଲା ରହିମ ମଣିଷ ପିଲା। ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବାର ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚନୀଚ, ଧନୀ ଗରିବ, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତେ ସମାନ। ସେଠାରେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେନା। ତେଣୁ ତା ବାପା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ, ତା ସହିତ ବୁଲା ଓ ରହିମ ପଢ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲା। ସ୍କୁଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଛି ବୋଲି ତା ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ସତ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ସେ କହିଥିଲା, ବାପା ଗୁରୁଜୀ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଘ. ବୁଲା ଏବଂ ରହିମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶିକ୍ଷକ କିପରି ନୂତନ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର. ନାଟ୍ୟକାର ନାରାୟଣ ସାହୁ ଦରଜା ଖୋଲିଦେବା ଏକାଙ୍କିକାରେ ବୁଲା ଏବଂ ରହିମ ଭଳି ଚରିତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇ ସମାଜକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଲା ଏବଂ ରହିମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ସଚ୍ଚା ଗୁରୁଜୀ ଭାବରେ ସ୍ନେହ ଆଦର ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଦିନରେ ବୁଲା ଓ ରହିମ ସ୍କୁଲ କୋଠରୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। କୋଠରୀର ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ବୁଲା ଚେୟାର ଉପରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭଳି ବସିଛି। ରହିମକୁ ସବୁ କଥା ବୁଝାଇଛି। ଶେଷରେ ଚକ୍ ଧରି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଛବି ଆଙ୍କିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଭୟରେ ପଳାଇ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଆଦରରେ ଡାକିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ପଚାରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଇଟାଭାଟିରେ କାମ କରୁଥିବା କଥା ଜାଣି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମନେ ମନେ ଭାବିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ହାତ ସିଲଟ ଖଡ଼ି ଧରିବା କଥା, ସେହି ହାତ ଯଦି ଇଟା ପଥର ଭାଙ୍ଗିବ, ତାହେଲେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ? ବୁଲା ଓ ରହିମକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ପାଠ ଯେ ଜୀବନରେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ସେକଥା ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ଶିକ୍ଷକ ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମତରେ ପାଠ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆଲୁଅ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ କଥା ଠିକ୍ ରୂପେ ଦେଖିପାରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ। ସେମାନେ ଠିକ୍ ରୂପେ ପାଠ ପଢ଼ି ନ ଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଟାଭାଟିରେ କାମ କରାଉଛି। ଅଧିକ କାମ କରାଉଥିଲେ ବି ଉପଯୁକ୍ତ ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଭାବିବାକୁ ହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ଶିକ୍ଷକ ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସେମାନେ କି ଲାଭ ପାଇବେ, ତା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି, ପେଟ ପୁରୁ ନ ପୁରୁ ଆଖି ଖୋଲିଯିବ, ସବୁ ଜାଣିପାରିବ। ସେଥିଲାଗି କହୁଛି, ପାଠ ପଢ଼। ହଁ, କାଲିଠାରୁ ତମେ ଦିହେଁ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବ।
ଶିକ୍ଷକ ବୁଲା ଓ ରହିମକୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ବେଶୀ ସମୟ ନ ଦେଲେ ବି ଦିନକୁ ଘଣ୍ଟାଏ ଲେଖାଏଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ। ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ବୁଲା ଓ ରହିମକୁ ସ୍କୁଲକୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ଧମକ ଚମକ ଦେଇଥିଲେ ହେଁ ସେମାନେ କେବଳ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍ନେହ ପାଇଁ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଜ ସ୍ନେହ ବଳରେ ବୁଲା ଓ ରହିମ ଜୀବନରେ ନୂତନ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ 1. ପ୍ରଧାନ ଶେଷରେ କିପରି ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ? ଉତ୍ତର ନାଟ୍ୟକାର ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ରଚିତ ଦରଜା ଖୋଲିଦେବା ନାଟକରେ ପ୍ରଧାନ ଜଣେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନା ଚରିତ୍ର। ସେ ଜାତି ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଯେତିକି ବାଛବିଚାର କରନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜଗି ସେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସମୟ ଅନ୍ତରରେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରି ମଣିଷର କିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ତାହା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପ୍ରଧାନ ସ୍କୁଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହୋଇଥିବାରୁ ବୁଲା ଓ ରହିମକୁ ସେଠାରେ ପଢ଼ିବାକୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୁଗ ଯୁଗର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଶିକ୍ଷକ ଅପବିତ୍ର କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହି ନିଜର ବଡ଼ପଣ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କୌଣସି କଥା ନ ଶୁଣି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଫାଲତୁ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ବେଳ ନାହିଁ। କାଲି ସକାଳେ ଯେଉଁମାନେ ମୋରି ଘରେ ମୂଲ ଲାଗୁଥିଲେ ସେମାନେ ପୁଣି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ମୋରି ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେ ବୁଲା ଓ ରହିମକୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି। କାମ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜ ପୁଅ ସତ୍ୟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ବୁଲାର ରକ୍ତଦାନ ଫଳରେ ସତ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ସେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଗାଧୁଆ ବେଳର ଖାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲର ଦରଜା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ 3. ପ୍ରାୟ 150 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। କ ନମ୍ବର। ଏକାଙ୍କିକାଟିର ନାମ ଦରଜା ଖୋଲିଦେବା କିପରି ଯଥାର୍ଥ ହୋଇଛି ଲେଖ। ଏଥିର ଉତ୍ତର ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖକ ନିଜର ସୃଷ୍ଟିଗୁଡ଼ିକର ନାମକରଣରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଚାରଧାରା ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। କେତେବେଳେ କଥାବସ୍ତୁ, କେତେବେଳେ ଚରିତ୍ର ଓ କେତେବେଳେ ଭାବଧାରାକୁ ଦେଇ ନାମକରଣ କରନ୍ତି। ଦରଜା ଖୋଲିଦେବା ଛୋଟ ନାଟକରେ ନାଟ୍ୟକାର ନାରାୟଣ ସାହୁ ଭାବଧାରାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଏହାର ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କର ଏକ ଅଧିକାର। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ନାଟ୍ୟକାର ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷାର ବାସ୍ତବତା ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ନାଟ୍ୟକାର ବୁଲା ଓ ରହିମ ଭଳି ଦୁଇଟି ଅବହେଳିତ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ପାଠର ମହତ୍ତ୍ୱ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରମ କରି ପେଟ ପୋଷୁଥିବା ବୁଲା ଓ ରହିମ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା ବେଳେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲର ଦରଜା ବନ୍ଦ କରିଦେବାର ଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏଠି ଭଦ୍ର ଘରର ପିଲାଏ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ରାସ୍ତାଘାଟରୁ ଯାହାକୁ ନାହିଁ ତାକୁ ଗୋଟେଇ ଆଣି ତମେ ଏଠି ବସେଇ ଦେବ। ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଲା ଓ ରହିମକୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ବାଡ଼ିରେ କାଠ ହାଣିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦିନେ ହେଲେ ସ୍କୁଲକୁ ନ ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଲା ଓ ରହିମକୁ ସ୍କୁଲର ଦରଜା ବନ୍ଦ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ନ ଦେବା ସହିତ ସମାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁନିଆର ଦରଜା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ବୋଲି ଏହାକୁ କୁହାଯିବ। କିନ୍ତୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି, ବୁଲାର ରକ୍ତରେ ସତ୍ୟ ଜୀବନ ଫେରି ପାଇଛି, ସେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ନା ମାଷ୍ଟର ବାବୁ ନା, ଏ ସ୍କୁଲର ଦରଜା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ଖୋଲା ରହିବ। ସବୁ ଜାତିର ସବୁ ଧର୍ମର ପିଲାଏ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ମାଗଣାରେ ପଢ଼ିବେ। ଏ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ହେବ ମୁଁ ଯୋଗାଇବି। ପ୍ରଶ୍ନ ଖ। ଏହି ଏକାଙ୍କିକାରେ ନାଟ୍ୟକାର ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି? ଏଥିର ଉତ୍ତର ହେବ, ନାଟ୍ୟକାର ନାରାୟଣ ସାହୁ ଜଣେ ସମାଜ ସଚେତନ ସ୍ରଷ୍ଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ବୟସ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ନାଟ୍ୟକାର ଦରଜା ଖୋଲିଦେବା ଏକାଙ୍କିକାରେ ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ନାଟ୍ୟକାର କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାର ଶିକ୍ଷା ପାଇବାର ଅଧିକାର ଅଛି।
सेमानंक पई बिना बाधारे स्कूलर दरजा खोला हेबा आवश्यक। सेमानंक पई कौनसी जाति धर्म वर्ण और बयस को नहीं बाधा पहुँचाइबा उचित नुहे। नाट्यकार निजर चिंताधारा को समस्तंक निकटरे पहुँचाइबा पई बुला रहीम सत्य शिक्षक और प्रधान बाबू प्रमुख चरित्र निर्वाचन करिसंती। प्रधान बाबू संकीर्ण मना हुई जाति संप्रदाय धनी दरिद्र भेद रखी बुला और रहीम को स्कूल को न जीवाकू धमक देइछंती। शिक्षकों गाली देइछंती, किंतु उदार मना शिक्षक और सत्य सेमानंक शिक्षा लाभ को समर्थन करिसंती। शिक्षा लाभ सेमानंकर अधिकार बोली शिक्षक प्रधान बाबू को कहिबा बेले सत्यता को समर्थन करिछि। छुआ अछुआ भेदभाव भूली सत्य बुला और रहीम को आपणार करिछि। नाट्यकार एभली घटनार बयान करी आमको उदार हेबाकू सूचना देइछंती। सत्यर दुर्घटना घटिबा परे प्रधान बाबू निजर अहंकार और संकीर्ण चिंताधारा को भूली पारि नाहंती। डाक्तरंक विरक्ति भाव प्रकाश और बुलार रक्तदान पर सत्य सुस्थ होई जिबारु प्रधानंकर ज्ञान लाभ होईछि। से निजार भूल बुझी पारि समस्तंक पई स्कूलर दरजा खोली देबाकू मत देइछंती। प्रधान बाबूंक विचारधारा को नाट्यकार परिवर्तित करी आमको उदार हेबाकू शिक्षा देबाकू चाहिछंती।